किंतु टिके भाबंतु तो जदि सृष्टिर सर्वोच्च क्षमता माने सारा ब्रह्मांडर मालिक हठात निष्पत्ति नियंती जे वर्षकु थरे एही समस्त सुरक्षा बलय संपूर्ण अर्थहीन। ओहो, यह एक बहुत बड़ चिंता। आउ से निजर अति मूल्यवान जो रत्न सिंहासन अछि ताकू स्वेच्छारे त्याग करी सीधा से धूलिमय रास्ता उपरको ओहलाई आसंती केवल लक्ष लक्ष साधारण लोकंक सह ठेलापेला हुई मिसिबा पाई। सतरे यह भाबिले ही लोमटा करी उठे। तेणु आजिर ही स्वतंत्र गभीर आलोचना को समस्तंकु स्वागत। आज आम हातरे अछि एक खूब सुंदर उत्सव माने समीर डिवाइन ओशन को द्वारा प्रस्तुत एक अत्यंत दार्शनिक रथयात्रा स्क्रिप्ट। हाँ, समीर डिवाइन ओशन का ए स्क्रिप्ट प्रकृति रे बहुत गभीर एकदम। आउ आजिर आमर मुख्य लक्ष्य हेउछि आमे एहाकू केवल एक पारंपरिक पर्व दृष्टिरु न देखि एहार मनोविज्ञान आउ माने सामाजिक समानता उपरे कथा हेबा। जानिछंती तो एहा मानविकतार किपरि सर्वोच्च प्रतीक ताकू बुझिबाकू चेष्टा करिबा। प्रकृति रे क्षमता एवं दूरता मध्य थिबा एई जो संपर्कटी आमे आलोचना करूछे ता बहुत पुराना। सामाजिक विज्ञान दृष्टिरु देखिले माने निजर श्रेष्ठता प्रमाण करिबा पई पृथकीकरण अलगा होई रहिबा। हाँ, अलगा होई रहिबा आवश्यक होई पड़े। मनीषा सबुबेले चेष्टा करे निजको अन्य मानंक ठारो टिके उच्चरे रखिबाकू। साधारण मनीषर प्रकृति ही सेया। किंतु समीर डिवाइन ओशन को स्क्रिप्ट एहर एक संपूर्ण विपरीत और माने विस्मयकर चित्र उपस्थापन करुछि आम सामनारे। कोटि कोटि भक्तंक हृदय रे गुंजरित हेउथवा महाप्रभु श्री जगन्नाथ निजर से मूल्यवान रत्न सिंहासन छाड़ी बाहरी आसीबा कोनोसी साधारण घटना नुहे। बिल्कुल नुहे। आसंतु एहाकू टिके गभीर भाबरे बुझिबा। माने जदि आमे साधारण धर्मीय परंपरा को देखिबा तेबे प्रक्रियाटी प्रकृତରେ किपरि होई थाए। लोके मंदिर को जानती। हाँ, लोक माने किछि मागिबा पई निजर दुख जणाइबा पई भगवान को पाखकू जानती। से माने लंबा सिली चढ़ंती घंटा घंटा धरी धाड़ी रे थिया होंती खरा वर्षा रे कष्ट सहंती एकदम। किंतु पुरी रे घटुथिबा ई रथयात्रा रे प्रक्रियाटी संपूर्ण उल्टा। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र एवं भौणी सुभद्रा निजे सेई दूरता को अतिक्रम करूछंती आउ से माने निजे गुंडीचा मंदिर अभिमुखे बाहरंती। आउ एइथि पई स्क्रिप्ट रे एहाकू केवल एक यात्रा बोली कहा जाय नाही। हाँ, एथिरे लेखा अछि जे एहा भक्ति विश्वास और प्रेमर एक अद्भुत महामिलन। एई जो महामिलन शब्दटी अछि ना यह खूब ओजनदार शब्द। माने मिलन सेतेबेले संपूर्ण हुए जेतेबेले उभय पक्ष मध्यरे कोनोसी सीमा रेखा न थाए। बा कोन कथाटे कहिले कोनोसी सीमा रेखा न थाए। टिके ध्यान दियंतु, मंदिर भितरे थिबा बेले एक निर्दिष्ट पवित्रतार नियम थाए। बुझिले तो एक आध्यात्मिक सीमा रेखा थाए जहाको अतिक्रम करिवा समस्तंक पई संभव होई न थाए। मंदिरर निजस्व किछि नीति नियम थाए। किंतु जेतेबेले प्रभु निजे रास्ता ऊपर को आसंती सेई बाळ संपूर्ण भांगी जाए। एही यात्रार मूल उद्देश्य ही हेउछि भगवान एवं भक्त मध्यरे थिबा सेही सामाजिक एवं मानसिक दूरता को संपूर्ण शून्य करि देबा। माने गोटे प्रकारर जीरो डिस्टेंस। बिल्कुल। यह प्रमाण करे जे दिव्य प्रेम केभे भी कोनोसी पत्थरर चारिकांथ मध्यरे आबद्ध होई रहि परिबा नाही। बेले बेले एहाकू रास्ता को आसीबा को ही पड़िबो। ठीक कहिले आपण। एही दिव्य प्रेमर कोनोसी सीमा नाही। किंतु एठारे मो मनरे गोटे प्रश्न आसुछि, जदि उद्देश्य हेउछि सीमा रेखा भांगिबा तेबे एही विशाल यात्रा किपरि संभव होए? कारण प्रभु तो आउ चाली चाली जानती नाही। हाँ, सेठी पई तो हमर रथर व्यवस्था अछि। आउ आमको जो सूचना मिलिछि सेथिरे अछि जे प्रभु जगन्नाथंक रथ हेउछि नंदीघोष, बलभद्रंकर तालध्वज आउ मां सुभद्रांक रथ हेउछि दर्पदळन। एगुडिक खूब विशाल आउ सुंदर रथ, अत्यंत भव्य रथ सबु। किंतु जानिछंती तो स्क्रिप्ट रे एक निर्दिष्ट धाड़ी अछि जहा मते पूरा अटकाई देला। माने मु टिके चिंतारे पड़ी गली। सेथिरे लेखा अछि जे एही रथ गुडिक केवल काठर गठन नुहे, एहा हेउछि भक्तंक विश्वासर चलंती मंदिर। एकांत सत्य कथा। किंतु मु एहाकू टिके तार्किक दृष्टिकोणरू बुझिबाकू चेष्टा करूछि। माने वास्तव रे देखिले एगुडिक तो सेही जंगल रो आसीथिबा काठ खंड जहाकू आमर कारीगर माने सुंदर भाबे जोड़िछंती। एक निर्जीव काठर ढांचा किपरि हठात एक जीवंत मंदिर होई परिबो? अच्छा, माने मंदिर तो साधारणतः स्थायी होई थाए। तार गोटे मूल दुआ थाए आ से गोटे जगह ठिया होई थाए। एहा किपरि चलंती मंदिर होई गला?
ହଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଏକ ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛୁ ମାନେ ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିରକୁ କେବଳ ଇଟା ପଥର କିମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟର ଏକ ଭୌତିକ ଢାଞ୍ଚା ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ହଁ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଏକ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଘର କେବଳ ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ଏକ ପରିବାର ବା ଆପଣାପଣାର ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଯାଏ? ବୋଧହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ସେଠି ରହନ୍ତି। ଖାଲି ରହିଲେ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବେଗ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଏକ ଘର ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ହୋଇଯାଏ। ଓହୋ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କଥା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୁଝିଲେ ତ ରଥର କାଠ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତାହା କେବଳ କାଠ ହୋଇନଥାଏ, ତାହା ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଆସେ। ଆଉ ସେହି କାଠ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଜର ଦୁଃଖ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାର ଭୌତିକ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଏ। ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସେହି ବିଶାଳ ସାମୂହିକ ଊର୍ଜା କାଠକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ। ଏକଦମ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ରର ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚେତନା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ ମାନେ ଫୋକସ୍ ହୁଏ, ସେହି ବସ୍ତୁ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ହଁ, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ରଥ ସେହି ବିଶାଳ ସାମୂହିକ ଭାବନାର ଆଧାର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗତିଶୀଳ, ସେମାନେ ମନ୍ଦିରର ସେହି ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ମାନେ ସେହି ରିଜିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ବିଲକୁଲ। ତେଣୁ ସମିଟ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଓସନ୍ଙ୍କ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସର ଚଳନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହିଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିଜେ ଚାଲୁନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଚଲାଉଛି। ବାଃ, ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ମାନେ ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନିର୍ଜୀବରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ସତରେ ଅଦ୍ଭୁତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହି କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତେବେ ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ। ହଁ, କି ପ୍ରଶ୍ନ? ମାନେ ଯଦି ଏହା ବିଶ୍ୱାସରେ ଚଳନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକାର କାହାର? ଆଚ୍ଛା, ଅଧିକାର କଥା। ହଁ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଅଧିକାର ଥାଏ। ମାନେ ସବୁଠି ଭିଆଇପି ପାସ୍, ଟିକେଟ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଦବୀ ଦରକାର ହୁଏ। ଏହା ଆଜିକାଲିର ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ସମୀର ଡିଭାଇନ୍ ଓସନ୍ଙ୍କ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏକ ବିରାଟ ସାମାଜିକ ସମାନତାର କଥା ଉଠାଇଛି ଏଠାରେ। ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତବତ୍ସଳ। ହଁ, ଭକ୍ତବତ୍ସଳ। ଆଉ ସେ ଜାତି ଧର୍ମ ଧନୀ କିମ୍ବା ଗରିବ ଆଦୌ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଦେଖନ୍ତି ଆମର ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ ଏହି କଥାର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ କେତେ ଗଭୀର। ଆମେ ଏପରି ଏକ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମାପିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିଏ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ତାହା ହିଁ ମାପକାଠି। ବିଲକୁଲ। କିଏ କେଉଁ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି, କାହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କେତେ, କିଏ କେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର, ଏସବୁ ହିଁ ତ ଆଜିକାଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଦୁଃଖର କଥା କିନ୍ତୁ ସତ। କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଯେମିତି ଏହି ସବୁ କୃତ୍ରିମ ବିଭାଜନକୁ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଧୋଇ ଦିଏ, ବୁଝିଲେ ତ? ମାନେ ସବୁ କିଛି ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ନା, ଆମ ସମାଜର ମୂଳ ଗଠନ ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ହଁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଉପରକୁ ଯିବେ ସେଇ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ସର୍ବଦା ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଖୋଜୁଥାଉ, ଏକ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାର ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦରବାରରେ ଏହି ସାଂସାରିକ ସଫଳତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଏକଦମ ଜିରୋ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଏକମାତ୍ର ମୁଦ୍ରା ବା କହିପାରିବା ଏକମାତ୍ର କରେନ୍ସି ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକାଇବି, ମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ କଥାଟି କହିବା ବହୁତ ସହଜ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବରେ କିପରି ଘଟେ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବଡ଼ କୋଟିପତି ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ ଆସେ, ସେ କ'ଣ ସତରେ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ଭୁଲିଯାଏ? ତାକୁ ତ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ସେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିଲେ ତ ସେଠାରେ ହିଁ ସେହି ସାମୂହିକ ଘଟଣାର ଯାଦୁ କାମ କରେ। ଉତ୍ସ ଆମକୁ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଛି, ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଗ ଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ କେବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଛେ କି? ସେଇ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ
ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କମ୍ପନ ଅଛି। ବିଲକୁଲ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିଶାଳ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ ନା, ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜିଯାଏ। ସେହି ରଥ ବାରୁଡ଼ିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଠି ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଟିର ଦରମା କେତେ, ଏକଦମ, କିମ୍ବା ସେ କେଉଁ ଜାତିର, ତାହା କାହାକୁ ଫରକ ପକାଏ ନାହିଁ। ସତରେ ମାନେ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଭକ୍ତ ପାଲଟିଯାନ୍ତି, କେହି ବଡ଼ ନୁହେଁ କି କେହି ସାନ ନୁହେଁ। ହଁ, ସେହି ଏକାଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଅହଙ୍କାର, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଇଗୋ ଥାଏ, ତାହା ଆପେ ଆପେ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଆଧୁନିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ ବା ସମକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରେ। ହଁ, ଯେଉଁଠି ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଜର ସେହି ଛୋଟିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଆଉ ଏକ ବିଶାଳ ସାମୂହିକ ଚେତନା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହୃଦୟ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାଃ, ଏହା ଶୁଣିବାକୁ କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ବୋଲି କହିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ସମାନତାର ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ବହୁତ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍। ଏକ ଗଭୀର ମାନବିକ ବାର୍ତ୍ତା ଏଥିରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଶାଳ ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ଘଟଣା ଅଛି ସେଥିରୁ ଟିକେ ବାହାରି ଏହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭାବ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଏହା କ'ଣ କରେ? ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ କିଛି ଖୋଜୁଥାଏ। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଆମର ଉତ୍ସାହ ଏଠାରେ ଏକ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ୱାସନାଦାୟକ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ହଁ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଏକ ଭକ୍ତିର ଆଲୋକ ଭରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠାରେ ମୋତେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ସନ୍ଦେହ? କିପରି ସନ୍ଦେହ? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପୁରା ଅଶାନ୍ତ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ବୁଝିଲେ ତ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ EMIର ଚିନ୍ତା, ଅଫିସରେ ଚାକିରିର ଚାପ, ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ବା ନାମସ୍ମରଣ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ହଠାତ୍ କିପରି ଶାନ୍ତି ଆସିଯିବ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବାସ୍ତବିକତା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ? ଏହା କ'ଣ କୌଣସି ଯାଦୁ କି ଯେ ନାମ ନେଇଗଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ? ନା ନା, ଏହା କୌଣସି ଯାଦୁ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷ ମନର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ବୋଧହୁଏ ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହେବା। ତାହା ଗୋଟେ କାରଣ, କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ହଉ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆମ ହିସାବରେ ବା ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଓ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ। ହଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହରାଇବାର ଭୟ, ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟ। ଏକଦମ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ ବା ନାମସ୍ମରଣ କଥା କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟେ? ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଶିଖୁ। ସମର୍ପଣ ମାନେ ନିଜର ସମସ୍ୟାର ସେହି ଓଜନିଆ ପୁଟୁଳିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଠିକ୍ ସେୟା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେହି ବିଶାଳ ରଥକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିଏ ନା, ସେ ଅଜାଣତରେ ନିଜ ମନକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। କି ବାର୍ତ୍ତା? ସେ ନିଜକୁ କହେ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏକ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଚଳାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ବୋଝ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଆଶ୍ୱାସନା। ବୁଝିଲେ ତ? ସତରେ ମାନେ ନିଜ କାନ୍ଧରୁ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱର ଅହଙ୍କାରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦିଏ ବୋଧେ। ବିଲକୁଲ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହ ଆମକୁ ଭକ୍ତିର ଆଲୋକ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସେ ଆଲୋକ କିଛି ଆକାଶର ଖସିବ ନାହିଁ। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଭୟ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷା ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ଧକାର। ଓହୋ, ତେବେ ଆଲୋକ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣର ଭାବନା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ
ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ଆଲୋକର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଏହି ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି କେବଳ ନିଜ ଅନ୍ତରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାହା କେବଳ ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ନୁହେଁ, ନା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ବରଂ ନିଜକୁ ସେହି ବିରାଟ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ଆଧୁନିକ ମାଧ୍ୟମ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅବଚେତନ ମନ ଉପରେ, ମାନେ ଆମ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପକାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କୌଣସି ଅପହଞ୍ଚ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଯେଉଁ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଅଛି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ଉପାୟ। ତେଣୁ ସମୀର ଡିଭାଇନ୍ ଓସନ୍ଙ୍କ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇ ରହିଯାଏ ନାହିଁ। ନା, ଏହା ତାଠାରୁ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏହା ମଣିଷକୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଚିହ୍ନିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଏବଂ ଆଖି ଖୋଲିଦେବା ଭଳି ତଥ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ମାନେ ସମୀର ଡିଭାଇନ୍ ଓସନ୍ଙ୍କ ଏହି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦାର୍ଶନିକ ଯାତ୍ରା କଲେ ଆଜି। ବିଲକୁଲ, ଏହା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଆଲୋଚନା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା କିପରି ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରାଚୀରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାନବିକତାର ଏକ ବିରଳ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ହଁ, ଆଉ ଆମେ ସେହି ଚଳନ୍ତି ମନ୍ଦିର କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ। ଏକଦମ। ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ରଥର କାଠ କିପରି କେବଳ ଏକ ନିର୍ଜୀବ ଢାଞ୍ଚା ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଆବେଗ, ଲୁହ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସାମୂହିକ ଊର୍ଜା ବଳରେ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଚଳନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥା ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ରୂପ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଭେଦଭାବ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ହଁ, ଯେଉଁଠି ଜାତି, ଧର୍ମ, ଧନୀ ବା ଗରିବର ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାଏ। ସେଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ। ଆଉ ସେହି ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ନେଇ ସମର୍ପଣ କଲେ ହିଁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସେହି ଭକ୍ତିର ଆଲୋକ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଗଭୀର ତଥ୍ୟ ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ତାର ପଛରେ ଥିବା ସେହି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, କେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଏ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କି ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଧୂଳି ମାଟିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଧନୀ ବା ଗରିବର ଭେଦଭାବ ନ ରଖି। ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରହଙ୍କାର ଭାବରେ। ବିଲକୁଲ। ତେବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ପଦବୀ, ଧନ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଂହାସନ ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜଣ ମଣିଷର ନିର୍ମଳ ହୃଦୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛୁ? ଯଦି ଭଗବାନ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଏହି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ସହ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମେ ଏତିକିରେ ରଖୁଛୁ।